لیکن آج یہ قوم کیوں بزدل ہو گئی؟ آج جب کوئی مسجد کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس بحث کرنے کے لیے وکیل نہیں ہوتے، ہمیں ایک نان مسلم وکیل کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ بتائیے آج یہ مسلم قوم کیوں بزدل ہو گئی؟ میرے بھائی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر ہی صرف کامیابی ہے، حدیث پر ہی صرف کامیابی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے جو قانون ہے، اس کے جو لا اینڈ آرڈر ہے، اس کا بھی جاننا ضروری ہے، نہیں تو مولانا کلیم کی طرح یہ لوگ اندر ڈالتے رہیں گے اور آپ کے بھی علماء کرام کو اٹھاتے رہیں گے۔ دنیاوی تعلیم کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی بات کرتے، اسلام کا پرچار کرتے ہیں، تو کوئی مائی کلال ہمیں روک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حقوق ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 یہ کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ، آل سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ۔ اگر کوئی انسان اپنے دھرم کا اگر پرچار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اسپیچ دے سکتا ہے، وہ قرآن کریم کی بات کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، لیکن یہ اختلافی بات کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں بھائی تم دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے، جبکہ ہندوستان کا سمویدھان یہ اجازت دیتا، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، اور ہندوستان کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 15 بھی یہ کہتا کہ سب کو برابری کا حق دینا چاہیے۔ اگر کوئی جین اپنے دھرم کا پرچار کرتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، دھرم کا پرچار کرتا ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے ایلیگیشنز اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ یہ دوہری پالیسی بند ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان کا سمویدھان آرٹیکل نمبر 15 یہ کہتا ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ اس دیش کے اندر ہندو ہو کہ مسلمان ہو، جین ہو، بودھ ہو، جس دھرم سے وہ بلونگ کرتا ہو، سب کو برابری کا حق سمویدھان نے دیا۔ لیکن نہیں جناب، اتر پردیش کے لال پوجکر صاحب چلے جاتے ہیں بہار اور بنگال کی سرزمین پر آتے اور کیا کہتے ہیں، الیکشن سے پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں دے دو سن 2020، کیا کرو گے جناب؟ تو ہم گائے کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ گائے کے اوپر بعد میں پابندی لگانا، پہلے جو انسان کا خون بہا رہا ہے اس کے اوپر قانون بنانا، اس کے اوپر پابندی لگانا، نہیں لگاتے۔ 70 نوجوانوں کو ہندوستان کی سرزمین پر موبلنگ چن کر کے مار دیا گیا، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں بناتے۔ اور یہ جو ہمارے قائدین بنے بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ سمویدھان کی بات کرتے ہیں، یہ قانون کی بات کرتے ہیں، یہ جو مسلم قوم ہے، اس قوم کو جو آپ نے، یہ قوم جو آپ کا ساتھ دیتے، چاہے وہ کسی بھی وقت میں ہو، جنہوں نے آپ کو اپنا ووٹ دیا، اپنا مسیحا مانا، اپنا گرو مانا، آپ کا بھی یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ بھی ان کے درمیان میں آ کر کے ان کے حق حقوق کی بات کریں۔ لیکن نہیں جناب، ایسا نہیں ہوتا۔ کرسی اقتدار پر بیٹھ جاتے ہیں جناب، اور بیٹھنے کے بعد سمجھتے ہیں آئی ایم اے سپر پاور، میں تو سپر پاور طاقت بن گیا۔ اب ہم کیوں دیکھیں گے ایم ایل اے صاحب کو جتا دیے، ایم ایل اے صاحب کی شکل تک یاد نہیں۔ ہم ایک ایسے انسان کو چنے جو آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ میرے بھائی، یہ آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے۔ محمد رسول اللہ سے جو نبی جو تھے اور ان کے جو صحابی تھے، وہ محمد رسول اللہ سے جو عشق کرتے ہیں، وہ عشق ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر عشق دیکھنا ہے تو ابو بکر کا دیکھو، عشق دیکھنا ہے تو عمر کا دیکھو۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے پاس جو ہے لے آ۔ ابو بکر سے بھی کہا، عمر سے بھی کہا کہ جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ ابو بکر بھی گئے اور عمر بھی گئے۔ عمر یہ سوچنے لگے کہ آج تو میں جیت جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تو بہت دولت ہے، اور ابو بکر کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے۔ ابو بکر گئے اور جانے کے بعد جتنی دولت تھی سب نبی کی بارگاہ میں۔ عمر گئے، عمر کے پاس تو پیسوں کا انبار تھا، دولتی تھی ان کے پاس، آدھی دولت کو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ پوچھتے
अबू बकर तुम कितना लाए, उमर तुम कितना लाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल को बदल दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़हन में ये बात डाली, हे मोहम्मद ऐसा मत कहो, ऐसा सवाल मत करो, बल्कि यूं पूछो कि अबू बकर तुमने क्या छोड़ा, उमर तुमने क्या छोड़ा। उमर ने कहा कि यहां भी अबू बकर बाजी मार लेगा। बताइए, अबू बकर से पूछा कि अबू बकर तुमने क्या छोड़ा, उमर तुमने क्या छोड़ा। अगर ये सवाल करते कि अबू बकर तुम कितना लाए, तो अबू बकर कहते कि मैं इतना लाया, उमर कहते कि मैं तो आधी दौलत को आपकी बारगाह में लाया। लेकिन नहीं, सवाल को उल्टा कर दिया गया। मेरे भाइयों, इश्क ऐसी होनी चाहिए। और इश्क देखना है तो नबी की सहाबियात का देखो। एक सहाबिया एक जंग के मौके पर, बस मैं अपनी बात को बहुत जल्द इख्तिताम करूंगा एक वाकया बता करके। सहाबिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जंग में जाना है, जिसके पास जो है ले आओ। सहाबिया उठती, उनके पास कुछ नहीं था। एक 3 साल का बच्चा था, दूध पीता बच्चा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचती और कहती, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस बच्चे के अलावा, आप मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। कहा कि मेरी बिटिया, मेरी नूरे नजर लगते जिगर, जंग में तो नेजा चलाना पड़ता है, तलवार चलानी पड़ती है, ये तेरा दूध पीता बच्चा 3 साल का बच्चा किस काम आएगा। मेरे भाई उस सहाबिया का जवाब सुनना। सहाबिया ने कहा, मुझे मालूम है कि जंग में जवान काम आते हैं, नेजा चलाना पड़ता है, तलवार चलानी पड़ती है, लेकिन मुझे मालूम है ए मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। अगर तीर आपके सामने के जानिब से आए, मेरे बच्चे को सामने की जानिब कर दे, बाएं जानिब से आए, मेरे बच्चे को बाएं जानिब कर दे, अगर दाहिने जानिब से आए, मेरे बच्चे को दाहिने जानिब कर दे, और सामने से आने वाला तीर आपके जिस्म अतहर पर न लगे, बल्कि मेरे बच्चे के जिस्म में पैवस्त हो जाए। मेरे भाइयों, आपको जागना पड़ेगा, आपको सोना नहीं है, आपको जागना पड़ेगा और कुरान पर अमल करना पड़ेगा। आज हमारे कुरान की बात पर अमल करेंगे, अगर कुरान की बात पर अमल करेंगे तो दूसरे लोग हमारे कुरान को मिटाने की बात नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को इख्तिताम पजीर कर रहा हूं। मेरे भाइयों, आज हमारे कुरान के अहकामात को बदलने की बात की जा रही है। वजह यह है कि आज हम कुरान पर अमल नहीं करते, शरीयत पर अमल नहीं करते। लेकिन एक बात सुन लो, कुरान के हिफाजत के जिम्मेदार तो रब्बे जुल जलाल है। रब्बे जुल जलाल ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। जो ये लोग चाहते हैं कि हम कुरान को बदल देंगे, कुरान के अहकामात को बदल देंगे। बशारुल असद 3 साल तक मेहनत करता रहा कुरान करीम में अल्लाह की जगह पर अपना नाम दाखिल करने की, लेकिन खुद मिट गया कुरान करीम। आज भी मौजूद है। ऐसी जहनियत रखने वालों को मेरी तरफ से चैलेंज है, आ जाओ बैठो मैदान में, मैं तुम्हें पूरा कुरान करीम पढ़ करके सुनाऊंगा। इसलिए कि मैं भी हाफिज कुरान हूँ। आई बिकम हाफिज एट एज 11 years old, that time my completed हाफिज कुरान। रब्बे दो जहां कहता, रब्बे दो जहां, वो रब्बे दो जहां जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसके कुरान को बदलने की बात अगर कोई करता है तो रब्बे दो जहां कहता, कुरान करीम को बदलना तो दूर की बात, तुम इसके एक लफ्ज को भी नहीं बदल सकते। इसलिए कि कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिसने शद्दाद का मुकाबला किया, जमीन से नामो निशान मिटा दिया। और कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिसने फिरौन का मुकाबला किया, बैन समाई वल अर्ज़ मुअल्लक़ कर दिया। और कुरान का मुहाफिज वो अल्लाह है जिसने पूरे दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड को पैदा किया। उसके कानून को अपनाने में भलाई है, उसके कानून के खिलाफ कानून बनाने में यू कांट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। तुम कयामत तक कामयाब नहीं हो सकते और कयामत तक एक अच्छी हुकूमत नहीं बना सकते। मेरे भाइयों, काफी वक्त हो चुका और मेरा टाइम भी लगभग खत्म हो चुका। खैर, जो बातें हमने कही, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।